परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद प्रांतरे मोर भूयसी प्रणाम निवेदन करे। आज এই पवित्र सत्संग उपस्थित थिबा बरेण्य संचालक महाशय अन्यान्य समस्त पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज जो विषय रही धर्मांतरीकरण एक भ्रांत तथ्य एटा आगुरु भी थिला किंतु वर्तमान 100 वर्ष भितरे यह बहु भाव बढ़ी जाइछि। जदिओ 1000 मसीहा परठारु आमे देखिबा को पाऊ कि यह बहुल भाव दिन को दिन बढ़ी चली थिला। मुसलमान मानकर शासन रो पीरियड क्रिश्चियन मानकर प्रवेश जेतबे इंग्लिश माने आसिले तापर क्रिश्चियन मिशनरी माने जदिओ तापई नियम रही किंतु क्रिश्चियन मिशनरी माने सब कन्वर्सन करोचंती। तो एबे सोशल मीडिया रे बहु जगह दंगा आंदोलन चली तापर पुणी बेसी चली देखंतु जाति धर्म वर्ण को नहीं झगड़ा झाटी करिबा एससी एसटी ओबीसी यूजीसी मध्य ता ऊपर गोटे नुआ नियम करछि सेतिपई झगड़ा झाटी चलीची से नियमटा प्रणयन हेई पानी देशव्यापी सबआडे आंदोलन चलीची। प्रकृत रे गोटे धर्मरु आ गोटे धर्म जे नहीं जाइछि हिंदू धर्म मुसलमान धर्म क्रिश्चियन धर्म बौद्ध जैन पारसी जोराष्ट्रियन यही सबू है गोटे गोटे धर्म। ठाकुर किंतु सत्यानुष्ठान प्रथम कहले सब गुड़ाक गोटे गोटे मत मतर विभिन्नता मात्र। तो यीटा को लोक माने सबू धर्मांतरीकरण बोली बुझंती कारण धर्म को जो माने धर्मांतरीकरण बोली कहती से माने धर्म को एक नुही अनेक भावुवा व्यक्ति बा गोष्ठी जो मानक धर्मरु कहीं अन्य धर्म को चली जाए ताको आमे माने कहू धर्म अंतरीकरण। आउ एटा प्रायतः बहुल भाव में मुसलमान राजत्व समय रे हिंदू मानंकु मुसलमान करिबा घटना ठो आरंभ करी 19 और 20 शताब्दी रे हिंदू मुसलमान तथा वनवासी आदिम आदिवासी अर्थात आदिम जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब लोक मानंकु क्रिश्चियन करिबा। तेणु आपण ओडिशार विभिन्न प्रांत भारतर विभिन्न प्रांत जेमती कि आपणकर मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर जो टिके से माने लोयर बेल्ट रही जाउची जोटी सरकारंकर पहुंच एपटू सेपटे कि नाही प्रायतः आपण देखिबे समस्त क्रिश्चियन यदि आपण जिबे से कोटपाड से जो कुटियार को नहीं विवाद चली से नारायण पाटणा जो आदिवासी लोक किसी जानी पारंती नहीं बहुत कष्ट निजर जीवन जीविका निर्वाह करती तांको विभिन्न प्रकार सुविधार आଳରେ चाकरी दबार आଳରେ खाइबा को दबार आଳରେ मेडिकल फैसिलिटी आଳରେ सब क्रिश्चियन धर्म रो अनुसरण करैकी तांको निया जाउची। प्रकृत रे ए जो धर्मांतरीकरणटा कौन आमे जदि देखिबा ए जो कन्वर्सन रही गोटे जगार आ गोटे जगह को कन्वर्सन होउची एटा प्रकृत रे हुए कि ठाकुर कौन कहउचंती ठाकुर कहउचंती कन्वर्सन नुही बरम एहार नाम हवा दरकार डाइवर्सन। काहाकू धर्मांतर रे कन्वर्ट करिबा माने ही मु माने ठाकुर साधारणतः एया बुझी थांती कि बीइंग एंड बिकमिंग रो धर्मता को कॉम्प्लेक्स रो धर्म रे डाइवेट करा हेची एई रकम रो कन्वर्सन को कन्वर्सन न कही डाइवर्सन कहिबा भल। आउ जो माने वास्तविक द्रष्टा पुरुष सीयर टिके अनुधावन करिले ही देखिबा को पाइबे तांको पूर्वरु जेते सीयर अर्थात मंत्र द्रष्टा ऋषि से माने सबु सेही परवर्ती सीयरଙ୍କ भितरे जेपरि जाज्वल्यमान
ଏବଂ ଜୀବନ ସହିତ ଜାଗରିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ସିଏ ଦ ରିଫର୍ମର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ କରାହଉଛି ତ କାହାକୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ କରାହଉଛି, ତାମାନେ ଏ ସମସ୍ତେଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଥିଲେ ହିଁ, ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ପର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମର କନଭର୍ସନ ହୁଏ ନା, ବରଂ ଅବୈଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଏ। ପତଞ୍ଜଳଙ୍କର ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କ୍ଲେଶ କର୍ମ ବିପାକଶୟା ହି ଅପରାମୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ବିଶେଷ ଈଶ୍ୱର ସ ପୂର୍ବେଶାମାପି ଗୁରୁ କାଳୋ ନବୋଚ୍ଛେଦାତ୍। ଏ ସୂତ୍ର ଦୁଇଟିର ଭିତର ଦେଇ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ସହଜ ଭାବେ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଆ ହବ ଯେ କ୍ଲେଶ କର୍ମ ବିପାକ ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଅନଭିଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଭୂତ ନ ହୋଇ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟରେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଫୁଲଫିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ପୁରୁଷ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବେଇଂ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସିଏ ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଗୁରୁ, କାରଣ ସେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କଥା ହଉଛି ସେଥିରେ ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଏକ ଲିଭିଂ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ନଦୀ ଋଷି ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ ନାୟକ କିଭଳି ହେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସେ ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ବା କରିଛନ୍ତି। ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ବା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିନିବେଶ ସହକାରେ ଏଇଟା ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କେହି ଯଦି ପୂର୍ବତନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସିଏ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ କାଇଦା ଭିତରେ ଦେଇ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ତମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସ, ସେଇ ଧର୍ମ ଭଲ ନୁହଁ, ସେଠି ଇଏ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯୋଉ ମାନିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସୁବିଧା ସରିଗଲା ପରେ ଲୋକ ପୁଣି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନରେ ଗତେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁଆଡେ ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ମୁସଲିମ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଇରାନ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କଥା ଯେ ଆରିଆନ ଇନଭ୍ୟାସନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବି ସେଇ ଇରାକ ଆଉ ଇରାନରୁ ହେଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ମୁସଲିମ ହେଲେ କେମିତି? କନଭର୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟା କହିଲା କି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇରାନରେ ଛାଡିଦେଲେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, କିଏ କୋଉ ଧର୍ମକୁ ଯିବ, କୋଉଠିକି ଯିବ, କଣ ଯିବ, ସେ ତାର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କାରଣ କନଭର୍ସନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ତାଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କନଭର୍ସନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲ। ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ମାନେଟାକୁ ଏମାନେ କନଭର୍ସନ ବୁଝେଇଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ଭୁଲ ହିଁ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଯାଉ ତା ମାନେ ସେଠିକାର ଯେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନଉ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାଉ, ତାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କରା ହିଁ ହୁଏ ଅବୈଧ ରୂପ। ତେଣୁ ଅବୈଧ ରୂପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯିଏ ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠୁ ପୁଣି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ତାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଡିନେସ୍ ନାହିଁ।
से गोटे धर्मर अछंती पुणी चेंज ହେଇଯିବେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା ଚାଲିଛି ହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରିତା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୋକା ପରି ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ ଧର୍ମାନ୍ତର ଠିକ ହିଁ ତାର ବିଶେଷ ବୃତ୍ତିର ଖୋରାକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇ ହିଁ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଇଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ କୌଣସି ମତେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ପିରିୟଡ ସମୟର ଅବଧି ଭିତରେ। କାରଣ ଅର୍ଥ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ନିଜେ ମହାବଳ ଶିକାର କରାଇବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରିତାର ପରିଚାୟକ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ କନଭର୍ସନ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖେଇବାକୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ହଉଛି ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ବଡ କମ୍ୟୁନିଟି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ 95 ରୁ ଅଧିକା ଦେଶ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି 84 ରୁ ଅଧିକା ଦେଶ, ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଡୋମିନାନ୍ସ ଜୋର ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେୟା କରିବୁ, ଆମେ ମାରିଦେଇ ପକେଇବୁ, ଆମେ ହାଣିଦେଇ ପକେଇବୁ, ଆମେ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବୁ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ଇଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ମହମ୍ମଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରିତା। ତାପରେ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତର ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର। ଧର୍ମାନ୍ତର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କରିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର ହିଁ। କାଲି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଆଜି ପୂଜା କରିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, କାଲି ମହମ୍ମଦକୁ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର ବା ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଦଳେଇବା ଛଡା ଆଉ କଣ? ଧର୍ମ ହିସାବରେ ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଇତ୍ୟାଦି ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ହୋଇ ହିଁ ପାରିବନି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ନୀତିଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାରର କାହାରିକୁ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଏମିତି ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଶେଷ ନଜର କରିଲେ ହିଁ ମତାନ୍ତର ପାଇବା ବି ସୁକଠିନ। ଆପଣ ଯଦି ଜିଜସଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମହମ୍ମଦ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ପାଇବାଟା ବି କଠିନ। ରାମଙ୍କର କଥାକୁ କୃଷ୍ଣ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବି କୋଉଠି ପାଇବେନି। କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ କାହାର କଥାକୁ ବି କାଟନ୍ତିନି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୋ ଧର୍ମ ନିଅ, ମୋ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ। ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ସୋମୋଟ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ କନଭର୍ସନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁନି କି ଯେ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ମଣିଷର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରରେ, ମଣିଷର ପାୱାର ପୋଜିସନକୁ ଶୋ କରିବାରେ, ନିଜର ଗର୍ବ ଅପମାନ ଆଉ ଦମ୍ଭକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କନଭର୍ସନ ହଉଛି ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର। ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠିକି ଥିଲା ସେଠିକି ଯାଉଛି, ଧର୍ମର ଅନ୍ତର ହଉନି। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଯେ ଅନୁସରଣକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁକୁ ଫୁଲଫିଲ କରି ମଣିଷର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଆହୁରି ପରିବୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ନିୟୋଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢେଇ ଚାଲିବାରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ କି? ଏଇଟା ସତ କଥା ନା ଏଇଟା ମିଛ କଥା? ଯୋଉଟା ଆମର ଟପିକ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କେବେ ହେଇ ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ, ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବଢିବା। ଆପଣ ସବୁ ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକକୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ, କୋରାନ, ବାଇବେଲ, ଆମର ଗୀତା, ବୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ତ୍ରିପିଟକ, ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିୟନ ମାନଙ୍କର ଜୈନ ଆବେସ୍ତା, ସବୁ ଉଠେଇକି ପଢନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ କଥା, ଉପବାସ କରିବାର କଥା, ଭାଇଚାରା ବଢେଇବାର କଥା, ଦୁଃଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଥା, ଏଇ ସବୁ କଥା ହିଁ ଲିଖିତ। କୋଉଠି ଏମିତି କୁହାଯାଏନି କି ଦୁଃଖରେ ଯେ ପଡିଛି ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ତାକୁ ହାଣିଦିଅ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କୌଣସି ବହିରେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଏଇଆ କଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରେରିତଙ୍କର କଥାଟା ଏକ ହିଁ, ମଣିଷକୁ ମଙ୍ଗଳର ପଥରେ ନବା ପାଇଁ ଏଇ ଉପବାସର କଥା, ବ୍ରତର କଥା,
ଭଲ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର କଥା, ବଡଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର କଥା, ମାନିବାର କଥା, ଏଇ ସବୁ କଥାଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ। କିନ୍ତୁ ପର ସମୟରେ ଏ କଥା ଗୁଡାକୁ ଏତେ ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଧର୍ମର ମୂଳ ମହତ୍ଵ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଠାକୁର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୁଏ କି ନା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରରେ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର ହୁଏ କି ନା। ଧର୍ମାନ୍ତରରେ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର ଡିଫରେନ୍ସ ହୁଏ କି ନା, ସେ ସବୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ତ ଐତିହ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଆମେମାନେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରି ହିଁ ଦେଇଛୁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଐତିହ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସର୍ବଥା ହିଁ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟାପାର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଧର୍ମର ଭଣ୍ଡାମିରେ ଶ୍ରେୟାନୁଷ୍ଠାନିକ କାଇଦାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ଷୁଧିତ ଅସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ପ୍ରରୋଚିତ, ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ଷୁଧିତ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୋଉ ଭୋକ ରହିଛି ନିଜକୁ ଡୋମିନାନ୍ସ କରେଇବାର, ନିଜକୁ ବଡ କମ୍ୟୁନିଟି କରେଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ଷୁଧିତ ଅସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣରେ ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରର କଥା କହୁ ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ସେଇମାନେ ହିଁ କପଟ, ସେଇମାନେ ହିଁ କାଫିର, ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ସେମାନେ ହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦାକାରୀ ଶୈତାନର ତମସା ସ୍ୟମନ୍ତକ ପ୍ରରୋଚି, ସ୍ୟମନ୍ତକ ଗୋଟେ ମଣିର ନା, ତେଣୁ ଶୈତାନର ତମସା ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧକାର ମଣିକୁ ଆବାହନ କରୁଥିବା, ପ୍ରରୋଚନାରେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା କୁଟିଳ କା ପୁରୁଷ ନର ପଶୁ ସେମାନେ ହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କି ବାଣୀ ଯେ କୋଉମାନେ କୁଟିଳ କାପୁରୁଷ ନର ପଶୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ଧର୍ମର କନଭର୍ସନ କରଉଛନ୍ତି। ଏଟା ପଥର କଉଡ଼ି ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 247। ଠାକୁର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଯୋଉ କରଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ତ ନୁହେଁ ମତାନ୍ତରୀକରଣ ବୋଲି ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାଫିର। ଯୋଉମାନେ ନିଜର କିଛି ତ ମାନେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଦେଖେଇକି କନଭର୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଏମାନେ କପଟ, ଆଉ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ଏମାନେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦାକାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଆଉ ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ। ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ମାନେ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ମତଟା, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ମତ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଧର୍ମାନ୍ତର କରିନାହିଁ କି ଧର୍ମାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ପନ୍ଥୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପନ୍ଥୀ ହେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପନ୍ଥୀ ମାନେ ମୁସଲିମ ପନ୍ଥୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପନ୍ଥୀ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତର। ତେଣୁ ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ। ଏଟା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଠାକୁର ଏଟା ନୂତନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ବା ରିଲିଜିଅନ ହିଁ କେବଳ ଅନ୍ତର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ନୁହେଁ। କାରଣ ମଣିଷର ଧର୍ମ ମାନବିକତା, ମଣିଷର ଧର୍ମ ସତ୍ୟ, ଶୌଚ, ନ୍ୟାୟ, କ୍ଷମା, ଏଇ ସବୁ। କୌଣସି ଏକ ଆଦର୍ଶ, ମତବାଦ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ନିଜକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ବା ଯୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ହିଁ ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ। ଆଉ ଏହାର ଅନ୍ତର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ
ଧର୍ମାନ୍ତର ନାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବି ଶିଖିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ମାନେ ହଉଛି ମତାନ୍ତରୀକରଣ, ପନ୍ଥାନ୍ତରୀକରଣ, ଗୋଟେ ପନ୍ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜିଠୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବୋଲି କେହି କହିବେନି, ବରଂ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଠି ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ କମି ଆସୁଛି। ଏସି ଏସଟି ଓବିସି ନାଁରେ ସିଏ ଗୋଟେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇ କୋଟା କଡା ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଡା ବିରୋଧ କାହିଁ କରାଯାଉଛି? କାରଣ ଲୋକ ତାର ପର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେନି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହିଁ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପ କଥା କହି ନିଜର ସମୟକୁ ତ ନଷ୍ଟ କରିବା ହିଁ, ତତ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପ୍ରରୋଚିତ କରି ଅଯଥା ନିୟମ ଗୁଡାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିର ପଥରେ ନବା। ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମାନ୍ତର ଯୋଗୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହବା ଉଚିତ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ମୁସଲିମ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର କେହି ଧର୍ମାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅବନୀତ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ମତରେ ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଲତି କଥାରେ ଧର୍ମାନ୍ତର ହେଲେ ଜାତି ଯାଏନା। ଯଦି କେହି ପଞ୍ଚବରୀ ଆଉ ସପ୍ତାର୍ଚି ପରିପାଳନ କରୁଥାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ କର୍ମ କରିଲେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତର ହୁଏ ନା। ଯେତେ କ୍ଷଣ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ମୌଳିକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜୈବୀ ଧର୍ମର ବ୍ୟତ୍ୟୟ ନ ଘଟେ, ଯଦିଓ ଏ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଦୂଷଣୀୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଧର୍ମାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ମଣିଷର ଜନ୍ମଗତ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଜିନ୍ ବା ଜିନଗତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ତର କେମିତି ହବ? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅପାଳାପ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଧର୍ମାନ୍ତର କର୍ମ ଦୂଷଣୀୟ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିବ ଧର୍ମାନ୍ତର ଆଉ ଜାତ୍ୟାନ୍ତର, ଜାତିର ଅନ୍ତର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ପନ୍ଥୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପନ୍ଥୀ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତାର ଜାତି ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ପରିବାର ପରିଜନ, ପଡା ପଡୋଶୀ ନିଜକୁ ସମାଜରୁ ଜାତିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯୋଉ କରାଯାଉଛି, ଏହା କଣ ହେଇପାରେ କି? ତ ଏଇ ମଣିଷ ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ଐତିହ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ କଳା ପାହାଡ ପାରି ଧ୍ୱଂସକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ କଳା ପାହାଡର କଥା ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଶୁଣିଥିବେ। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ତାକୁ ନା ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ନା ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟି କୋଉଥିରେ ବି ପୁରେଇଲାନି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ହେଇ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର କୀର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିକି ରହିଲା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିନି। ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ସବୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ଏସବୁ ହଉଛି କଳା ପାହାଡର କୀର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମତରେ ଯେ ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣାନ୍ତର ବା ଲୋକେ ଯାହାକୁ ଧର୍ମାନ୍ତର ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜାତ୍ୟାନ୍ତର ହୁଏ ନା।
କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ପୂର୍ବତନଙ୍କର ଅନୁପୂରକ ନ ହୁଏ ସେଥିରେ ପାତିତ୍ୟ ଘଟିପାରେ ଅନେକ ଦୂର। କାରଣ ସେଥିରେ ଜୈବୀ ସଂସ୍କୃତିର ଉପକରଣ ବା ଔପାଦାନିକ ସଂଶୟର କୌଣସି ହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲୋମୀ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଉଦୀପୀ ଶଙ୍କର ସଂହତି ଔପାଦାନିକ ବିକୃତିର ହିଁ ସଂଗଠନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଫସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବହୁତ। ତେଣୁ କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରାୟମାଣ ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ବା ଈଶ୍ୱର ନିଦେଶୀ ଧର୍ମରେ କେତେବେଳେ ବି ତାର ଅନୁମୋଦନ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଚିରଦିନର ହିଁ ଏକାନୁଧ୍ୟାୟୀ ଈଶ୍ୱର ଅନୁବୃତ୍ତି ବୈଧି ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁପାଳକ। ଧୃତି ବିଧାନ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 327। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ତର ଏଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟାନ୍ତର ବା ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣାନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ବି। ଠାକୁର ଏଟା ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ବିରୋଧ କରୁଛି। ସେଇ ଧୃତି ବିଧାୟନା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 376ରେ ଠାକୁର ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଯଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେହି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବ୍ୟଭିଚାର, ବିସୃଜି, ସତ୍ତା ଓ ସଂଘାତି, ଅପାଳପୀ, ଅପକର୍ମର ଶାସନକୁ ଏଡେଇବାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଅପକର୍ମକୁ ଜିଆଇ ଉପଭୋଗ ତତ୍ପର ରହିପାରେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟରେ ନିୟମ ହେଲା କି ଗୋଟେ ବିବାହ କରିବା। ହୁଏତ କାହାର ଠକି ମାରି ପଇସା ହଡପ କରିବାର ଅଛି, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅଛି ଯେ ଇସଲାମରେ 4ଟା ବାହାଘର ହବାର ପରମ୍ପରା ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। କାରଣ ମୋହମ୍ମଦ ତ 10ଟା ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ତ ମିନିମମ୍ 4ଟା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 4ଟା କାହିଁକି 10ଟା ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବି। କଣ ପାଇଁ? ଧନ ଲୁଟିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯେତେ ଯେତେ ଆସିବ ସେତେ ସେତେ ଡାଉରି ଆସିବ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଧର୍ମଟା କଣ ପାଇଁ କି ସେ ନେଲା? ଧର୍ମଟା ଏଥିପାଇଁ କି ନେଲା ଯେ ନିଜର ନିଚ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠକି ମାରି ହଡପ କରି ନେଇ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଇଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଏ ସବୁ ମିସୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର। ଏପଟେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏସସି କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବୁ, ଏସଟି କୁ ଆମକୁ ଚାକିରିରେ କୋଟା ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏସସି ଏସଟି ରୁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବୁ, ଜେନେରାଲ ହେଇଯିବୁ, ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଆକ୍ଟରେ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି ମିଳିବ, ମେଡିକାଲ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ, ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ, ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ। ତ ଯୋଉଠୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇଠିକି କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର କନଭର୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି, ସୁବିଧାବାଦୀ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନା ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ନା ମତ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା, କନଭର୍ଟ କରିକି, ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ତାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଆପଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଫ୍ରିକାର ଆଦିମ ଜନଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁସଲମାନ ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶାସନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡେ ଆଜି ଆପଣ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କେବଳ କିଛିଟା ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପୁଅରେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଧର୍ମର ନାଁରେ। ଧର୍ମର ନାଁରେ ମାନେ ଲୋକ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବେ, ହଣାକଟା ମରା କରିବେ, ଦଙ୍ଗା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, କଣ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମଣିଷଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଧର୍ମ ନାଁରେ କି ଭଣ୍ଡାମି, କି ଅଭଦ୍ରାମି, ଜାତ୍ୟାନ୍ତରୀକରଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନବା, କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପକର୍ମକୁ ଜିଆଇ ଉପଭୋଗ ତତ୍ପର ରହିଲେ
ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି ପରିଶୁଦ୍ଧ ନ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅପକର୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ତାର ପରିପୋଷଣ କରେ, ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ତାହା ଲୋକ ସତ୍ତାର ବିକ୍ଷୋଭୀ ସଂସ୍ଥା, ଧର୍ମ କୃଷ୍ଟିର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଶୈତାନର ହିଁ ଅନୁଚର। ସେଇଟା ପୁଣ୍ୟକର ନୁହେଁ, ତାହା ପାତିତ୍ୱର ହିଁ ଅଗ୍ରଦୂତ। କାରଣ ଧର୍ମ ବା ପୁରୟମାଣ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେରିତ ବା ଅବତାର ମାନଙ୍କ କୌଣସି କାହାରି ବି ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେଇଠି ସେଇ ଆଦର୍ଶାନୁଗ ନୀତି ବୈକଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମକରଣରେ ପାତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ଏହା ନିଜର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ତତ୍ କେନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୈତାନର ହିଁ ବିରୋଧ ଘୋଷଣା। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ବିଚାର କରୁ। ଏଇଟା ଶୈତାନର ହିଁ ବିରୋଧ, ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଶୈତାନ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା କ୍ରିୟା କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ କନଭର୍ସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିହାତି ଭଲ ପାଇବେ। ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୋଷଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଚିର ସହଚର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିପୂରଣ କରିବାର ନିଶା ମିଳିଯିବ, ଖୋରାକ ମିଳିଯିବ, ସବୁ କମି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଦଲାଲି ବି କରନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରେଇଦବୁ। କନଭର୍ଟ କରେଇଦେଲେ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ତମେ ଯଦି ଧରକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବେଲ୍ଟକୁ ଏଇନା ଯାଅ, ଧରକର କୋରାପୁଟକୁ ଯାଅ, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତମେ ଯଦି 500ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ କନଭର୍ଟ କରେଇଦବ, ତାହେଲେ ଆମ ସଂସ୍ଥା ତମକୁ କୋଟିଏ 2 କୋଟି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବ। କାରଣ ଫରେନରୁ ଆସୁଛି ଫଣ୍ଡ ଗୁଡାକ। ଗଲା, ସିଏ ତାର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲା, 500 ଲୋକଙ୍କୁ କଲା, ଇଏ ସରଳ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେ ତାଙ୍କର ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଚାଲିଛି କନଭର୍ସନ। ନା ସରକାର ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦାରା ସିଂ, ସେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବସିଥିଲେ, କଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେ ଜେଲରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ସେମିତି ପୋଡିଦବା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବି ତ କୌଣସି ଆକ୍ସନ, କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମର ସେଟା କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେ କି? ତ ସବୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ଭୋଟ ହାତେଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଛଡା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆହୁରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫରେନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟାନ କିଏ ଲଗଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହେରୋଇନ, କୋକେନ, ଯେତେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏସବୁ ଭାରତରେ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଥିବ କୋଉଠି କଦବା କ୍ୱଚିତ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫରେନରୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁଥ ମାସ ସବୁଠୁ ବଡ ୟୁଥ ମାସ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବାର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫରେନର୍ସ ମାନଙ୍କର, ଯେ ଏମାନେ ନିଶାଖୋର ହେବେ, ତ ଏମାନେ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି, ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଆଟାକ୍, ଉପରେ ହୁଏତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଛି କଟା। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଯୋଉ ହୃଦୟ ତୁ ହଳାହଳମ, ଇଏ ହେଲା ସେଇଆ। ମଧୁ ତିଷ୍ଠତି ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ହୃଦୟ ତୁ ହଳାହଳମ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ସେମାନେ ଦେଶ ତ ଆମ ସହିତ ଭଲ ବିହେଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କେବେ କାହାର ହଉନାହିଁ, କେହି କୌଣସି ଧର୍ମରୁ ଯାଉନି, ବରଂ ମତାନ୍ତରୀକରଣ ବା ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଫିଟ କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହୁଏ,
ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଫିଟ କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ପ୍ରଫିଟ କୁ ଭଲ ପାଇବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଲଗା ପ୍ରଫିଟ କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ନିନ୍ଦା କରି ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଧର୍ମ କଂସେଇ। ତେଣୁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁନି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଷେପ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କେହି କାହାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାର କଥା। ଆପଣ ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆରେ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଡିଗଲା ସେ ମୁସଲିମ ହେଇଗଲା। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି କହିଦେଲା ସେ କଣ ବୌଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନିବିନି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବିନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ରହିଛି, ସିଏ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଓବିସି ନାଁରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କନଭର୍ସନ କରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ତ ରହିଛି, ଚାଲିଥିବ, କୋଉଟା ଡୋମିନାଣ୍ଟ ହବ କୋଉଟା କମ ହବ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଯଦି ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ତ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ବିଦ୍ରୋହୀ, ବିରୋଧୀ, ଶୈତାନର ବସବାସର ସ୍ଥଳୀ, ନର୍କର ସ୍ଥଳୀ। ଏଥିରେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ତ ହଉନି, ବରଂ ମଣିଷର ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷତି ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ସାଇନ୍ସରେ ବଢିଯିବ କଣ, ସେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଜି ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଆଜି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତରାଳେ ତା ଜୀବନଟା ବିତି ଯାଉଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦ୍ୱିଜାଧିକରଣ। ତେଣୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ବରଂ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ବି ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ହବା କଥା କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ଭାଣ୍ଡାମି ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହବା ଦରକାର କଣ ନା ମତାନ୍ତରୀକରଣ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବା। ଏଇଆ ରହିବ ତାର ଟପିକ ବା ହେଡିଂ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।